এবারের রাজস্থান ট্রিপের বিকানির থেকে শুরু করে যোধপুরে শেষ করেছি। জয়সালমীর থেকে বাসে করে আমরা যোধপুরে এসে একটা অটো ভাড়া করে আমাদের বুক করা হোটেলে উঠলাম। পরদিন সকালে একটা অটো সারাদিনের জন্য বুক করে আমরা ঘুরতে বার হলাম। প্রথমেই গেলাম মেহেরানগড় ফোর্ট। এই দুর্গ কেন বিশ্বের অন্যতম সেরা সেটাই দেখাবো। 410 ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এবং বিশাল প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। সারা বিশ্ব থেকে চাক্ষুষ করার জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন। যোধপুরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই প্রাচীন দুর্গটি রাঠোর রাজপুত রাজা রাও যোধার আমলে নির্মিত হয়েছিল। এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল 1459 সালে। এই দুর্গে প্রবেশের জন্য প্রত্যেককে 200 টাকা করে টিকিট কাটতে হয়, আর ভারতীয় যদি না হয় তাদের লাগে 800 টাকা করে, আর ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য 100 টাকা করে টিকিট কাটতে হয়। গাইড চার্জ 1 থেকে 4 জনের গ্রুপ হলে 500 টাকা, আর 5 থেকে 15 জনের গ্রুপ হলে 600 টাকা, আর 16 থেকে 30 জন গ্রুপ হলে 800 টাকা। আমরা 4 জনে ছিলাম, সেই জন্য 500 টাকা দিয়ে একটা গাইড নিয়ে নিলাম। जोधपुर के अलावा इसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ ब्लू हाउस। ये गेट को क्रॉस करते ही ब्लू हाउस से बहुत सारे, और सर्टन पार्ट ऑफ पूरा जोधपुर नहीं, सर्टन पार्ट है जहाँ पर ब्लू हाउस, बिकॉज ऑफ दैट पार्ट जोधपुर नाउ एज ब्लू सिटी। इस किले का फाउंडेशन डेट आई रिपीट यू 1459 इन 15th सेंचुरी। 15 to 19th सेंचुरी यहाँ पर राजा रहते थे। जब तक रहे तब तक सभी ने कुछ न कुछ इसमें बनवाए। सो ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ दिस फोर्ट इज 400 ईयर, 15 to 19। ओके, राइट सर। सो उसके बाद में यहाँ से निकल गए और सिटी के अंदर 3 पैलेस बनाए, पोलो पैलेस, रायकाबाग पैलेस और रिसेंटली उमेदवन पैलेस, यहाँ पर अभी रहते हैं। राइट सर। प्रेजेंट महाराजा ऑफ जोधपुर नाम है महाराजा गज सिंह जी। हाँ, क्या क्या है उनको? नहीं, आई मेट हिम इन दिल्ली बहुत पहले 2010 महाराज गज सिंह एंड प्रिंसेस ऑफ मॉन्टे कार्लो इज अ रोहित बाल्स पार्टी एट दिल्ली, सो वी मेट देयर। गुड टू नो सर। सो हाँ मैं कुछ कहने वाले हैं। उसके बाद में एक दिन के हम लोग ऊपर चले गए। यहाँ पर ये जो डैमेज हो रखा है मार्किंग किया हुआ है, कौन सा फोर्ट गेट पर भी जो अटैक का तो जितने वहाँ किले थे उतनी जाते नहीं, तो पहले ऐसे जाना। तो जैसे जितनी सिटी है वो अपना अलग अलग इंडिविजुअल होता है, तो आपस में कई बार लड़ाई भी होती है। तो उस लड़ाई में 6 महीने का जयपुर आने में टाइम लगा, बट उनको सक्सेस नहीं मिला और उनका बैकअप खत्म होने के बाद वो चले गए। तो दिस वॉज द विक्ट्री जोधपुर इन द सुवेनियर ऑफ दैट विक्ट्री। यहाँ से लेकर के वो गेट तक ये बना। हाँ, আপনারা যারা এখানে আসার প্ল্যান করছেন তাদের উদ্দেশ্যেই বলা, অবশ্যই ভালো মানের জুতো পরবেন, কারণ দুর্গের পথ বেশ খাড়া। প্রবীণ ও অসুস্থ পর্যটকদের জন্য যদিও লিফটের ব্যবস্থা আছে। দুর্গের আরেকটি প্রবেশ পথ ফতেয়া পোল, যা নিয়মিত ব্যবহার করা হয় না। প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত দুর্গের দরজা খোলা থাকে। প্রতি বছর 12ই মে প্রতিষ্ঠাতা দিবস উদযাপন হয়। ওই দিন দুর্গের প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। राजा का नाम था विक्रम संवत 1515, मतलब हमारा जो कैलेंडर है 50-55 साल एडवांस है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया का है।
कहाँ ये वाला दोनों तरफ ये सिंबॉलिक एंट्रेंस है, एक्चुअल साइज नहीं है। अलग फैमिली ले रहे हैं, ये हम लोग फैमिली कोरोनेशन की जगह, कोरोनेशन राज तिलक की जगह, यहाँ पर सामने सिंहासन रखा हुआ है और वहाँ पर फोटो है। इसकी फोटो है प्रेसिडेंट महाराजा, इसीलिए बहुत अर्ली एज में ये ओरिजिनल है उसी एक टाइम के लिए स्पेशली छोटा बनाया था। अभी 78 वर्ष के हो गए और वेद भवन में रहते हैं। यहाँ पर मारवाड़ स्टेट का खजाना रखा जाता था। आप मारवाड़ की राजधानी जोधपुर में, मारवाड़ इंडिया का तीसरा बड़ा स्टेट था। सबसे बड़ा कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा मारवाड़। 565 फ्रॉम 565, तो बहुत बड़ा ट्रेजरी था। नाउ इट्स कन्वर्टेड एज ए मिनी म्यूजियम फॉर द स्पेशल पीपल हु विजिट ऑन द व्हील चेयर। से आएंगे इधर से कॉरिडोर से आ जाएंगे, लेकिन जो पुराने इसका एक और स्पेशल और ये है बोर्ड, हिंदी में बोलते हैं सहरा और इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ब्लाइंडर्स। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखे, इसलिए चेहरे पे सेहरा लगता है। सफेद कपड़े के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कसीदा है, देखने में प्रिंटिंग जैसा लगेगा क्योंकि बड़ा सिमेट्रिक काम किया। मारवाड़ ये फैब्रिक क्या है? कॉटन का फैब्रिक है, ऊपर सिल्क। बहुत पुराना चित्र है। हाँ, तो सबसे पहले मारवाड़ में पेंटिंग जो है पेपर के ऊपर मुगल के साथ पहले हमारे यहाँ पर जाएंगे, वो देखते देखते वहाँ से एक जगह जाएंगे पूरा पड़ा। अभी टेक्सटाइल गैलरी है इधर, जैसे नीचे पेंटिंग गैलरी है, टेक्सटाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने है टेंट। व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल दे कैरी दिस काइंड ऑफ टेंट्स। इंटीरियर कैसा है वो हम देखते हैं। जैसे वो कॉटन देखा था, सेम लाइक कॉटन, एम्ब्रॉयडरी है प्लेन कॉटन शीट पे, और नीचे कारपेट बिछा हुआ है। सोने का है? हाँ? नहीं तो महाराजा फोटो लिया and he's dead inside. महाराजा रिफ्लेक्शन जाएगा, शीशा जो है मोती जैसा। ये
अलग रानी के बेडरूम है। हाँ 2 दरवाजे सामने खुले हैं, वो बाथरूम बना दिए अभी म्यूजियम के लिए। पहले रानी का रूम था और ये सभी चारों तरफ रूम अलग अलग है। वहाँ बैठ करके रानियाँ संगीत होता था, बातचीत करती थी, लेकिन एक दूसरे के रूम में कोई नहीं जाती थी। तो ओवरऑल 3 से 4 जनरेशन की जो रानियाँ हैं वो इधर रहती है। राजा खत्म होने के बाद रानियाँ तो इधर रहेगी। ऐसे करके 40-45 कमरे टोटल यहाँ पर हुआ करते हैं। ऊपर में भी होता है। हाँ ऊपर भी है, वहाँ पर भी है। ऊपर भी रानी के कमरे हाँ जी, तीनों मंजिलों में अलग अलग रानी के जाने जगह नहीं है निकलने के लिए। আমাদের পরবর্তী দর্শনীয় স্থান যশবন্ত ধাডা। এটি 1899 সালে যোধপুর রাজ্যের মহারাজা সর্দার সিং তার পিতা মহারাজা যশবন্ত সিংয়ের দ্বিতীয়ের স্মরণে নির্মাণ করেন। এই ঐতিহাসিক সৌধটি মারওয়ারের রাজকীয় রাজপুত পরিবারের শ্মশান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। স্মৃতিসৌধটি মাকরানা মার্বেলের অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সূর্যের আলো পড়লে মার্বেলের পাতগুলো থেকে একটি উষ্ণ আভা বা সোনালি আভা নির্গত হয়, যা দেখতে দারুণ লাগে। এর চমৎকার গঠন ও মার্বেলের কাজের জন্য এটিকে মারওয়ারের তাজমহল বলা হয়ে থাকে। স্মৃতিসৌধের প্রধান হলটি একটি মন্দিরের মতো তৈরি করা হয়েছে। সেখানে পূর্বপুরুষদের স্মরণে রাজাদের প্রতিকৃতি রাখা আছে। এর আশেপাশের চত্বরে আরও বেশ কয়েকটা সমাধিও রয়েছে। এই দুটি স্থান দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল। অটো ড্রাইভারকে বলে দুপুরের খাওয়ার জন্য গেলাম খাসবাগ। বেশ রাজকীয় ব্যবস্থা। পরবর্তী দর্শনীয় স্থান উমেদ ভবন প্রাসাদ। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ব্যক্তিগত বাসস্থান এবং রাজস্থানের রাজকীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন। এটি যোধপুরের মহারাজা উমেদ সিং কর্তৃক 1928 থেকে 1943 সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এর ইতিহাস হল তীব্র দুর্ভিক্ষের সময় স্থানীয় মানুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বিশাল প্রাসাদে 347টি কক্ষ রয়েছে। এর একটি অংশ যোধপুরের রাজপরিবারের ব্যক্তিগত বাসস্থান, একটি অংশে বিলাসবহুল হোটেল এবং অন্যান্য অংশটি পর্যটকদের জন্য জাদুঘর হিসাবে খোলা। জাদুঘরে পুরানো ঘড়ি, গাড়ি, রাজপরিবারের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং রাজস্থানের ইতিহাস প্রদর্শিত হয়। ভারতীয়দের জন্য প্রবেশ মূল্য 30 টাকা আর বিদেশিদের জন্য 100 টাকা।
এটি যোধপুর বিমানবন্দর থেকে 15 মিনিটের দূরত্বে চিত্তর হিলে এটি অবস্থিত। মেহরানগড়ের আশপাশে পুরনো শহরের বাড়িগুলো উজ্জ্বল নীল রঙের রাঙানো। এর কারণ ঐতিহাসিকভাবে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা, নিজেদের আলাদা ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত করতে বাড়ির বাইরের দেয়াল নীল রং করতেন। যোধপুরের নীল বাড়িগুলোর সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্য দেখা যায় দুর্গের উপর থেকে। পরবর্তী দর্শনীয় স্থান তুর্চিকা ঝালরা। রাজস্থানের যোধপুরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এটি 300 বছরের পুরনো একটি ঐতিহাসিক ধাপযুক্ত কুয়ো বা বাউড়ি। 1740-এর দশকে মহারাজা অভয় সিংহের রানী এটি নির্মাণ করেছিলেন। মারোয়ার রাজ পরিবারের রানীরা তৎকালীন সময়ে জনসাধারণের জলের অভাব মেটাতে এই ধরনের কুয়ো তৈরি করতেন। রানী নিজের জন্মস্থান গুজরাটের পাটনের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের অনুকরণে এটি নির্মাণ করান। প্রায় 200 ফুট গভীর এই কুয়োটি যোধপুরের বিখ্যাত গোলাপি বেলে পাথর দিয়ে তৈরি। এর সিঁড়ি ও দেয়ালে নাচন্ত হাতির সিংহ, গরু ও বিভিন্ন দেবদেবীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমৎকার ভাস্কর্য খোদাই করা রয়েছে। বর্তমানে এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনই নয়, বরং যোধপুরের স্থানীয় মানুষের এক জনপ্রিয় মিলন কেন্দ্র। এর চারপাশে রয়েছে নান্দনিক ক্যাফে, দোকান এবং ঐতিহ্যবাহী হোটেল। ফটোগ্রাফি প্রেমীদের কাছেও এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি জায়গা। পরবর্তী দর্শনীয় স্থান ঘণ্টাঘর। এই ঐতিহাসিক টাওয়ারটি 1880 থেকে 1911 সালের মধ্যে যোধপুরের মহারাজা সর্দার সিং নির্মাণ করেছিলেন। প্রাচীনকালে এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের সময় দেখার প্রধান মাধ্যম হিসাবে কাজ করত। ক্লক টাওয়ারের ঠিক পাশেই বিখ্যাত সর্দার মার্কেট অবস্থিত। এই জমজমাট বাজারটি স্থানীয় হস্তশিল্প, রাজস্থানী পোশাক, ঐতিহ্যবাহী মশলা, চুড়ি এবং খাঁটি মিষ্টির জন্য কেনাকাটার দারুণ জায়গা। সারাদিন ঘোরার ফলে রাত্রে যোধপুর দরবারে ডিনারে লাল মাছ খেয়ে যোধপুর ভ্রমণ কমপ্লিট করলাম। ভিডিওটা এখানেই রাখছি। ধন্যবাদ, নমস্কার।